اتنے میں دروازہ کھلا اور چوکیدار اندر داخل ہوا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں اپنائیت پھیل گئی۔ اس نے نظریں میری طرف اور رخ سیٹھ کی طرف کرتے ہوئے کہا، آپ کا بھائی آئی ہے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کوئی خاتون آئی ہے یا مرد۔ سیٹھ نے چونک کر چوکیدار کی طرف دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، آئی ایم گوئنگ، میں آ رہا ہوں۔ خان سامہ نے کھانا لگا دیا تھا، لیکن سیٹھ نے سگار سلگایا اور کھانا وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میں نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے بریانی اور قورمے پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ ابا اکثر فرماتے تھے کہ اچھا کھانا اور اچھا نہانا قسمت سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ کھانے کے حوالے سے ابا کے ندیدے پن کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اماں بتاتی ہیں، جوانی میں ایک دفعہ ابا کو ان کے ایک دشمن نے بیچ سڑک بہت مارا۔ زخم ٹھیک ہوتے ہی ابا دشمن کو قتل کرنے لمبی سی چھری بغل میں لیے اس کے گھر پہنچ گئے۔ دشمن مہماندار بندہ تھا، اس نے ابا کو نہ صرف بٹھایا بلکہ ڈٹ کے کریلے گوشت بھی کھلائے۔ ابا نے سارا کھانا ہضم کرنے کے بعد ڈکار مارتے ہوئے چھری واپس بغل میں رکھی اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس حساب سے میری تو سیر سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، پھر میں کیوں نہ ڈٹ کے کھاتا؟ میں کھانا کھاتے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا کہ ابا کو حوالات سے کیسے رہا کرایا جا سکتا ہے۔ فہمی اوپر انتظار کر رہی تھی کہ میں کب اسے آ کر بتاتا ہوں کہ اس کے باپ کو کس نے میرے بارے میں مخبری کی تھی۔ موقع اچھا تھا، کھانا کھاتے ہی میرا ذہن مزید تیز ہو گیا۔ سیٹھ اپنے بھائی سے ملاقات کر رہا تھا اور میں کچھ ایسا سوچ رہا تھا کہ اب کی بار ناگن بھی بچ جائے، ناگ بھی بچ جائے، لیکن لاٹھی کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے کرم کر دیا، میرے دماغ نے ایک ایسا پلان بتایا کہ میں اش کر اٹھا۔ میرا دل چاہا کہ اپنی 6-7 چمیاں لوں، لیکن پھر یہ سوچ کر باز رہا کہ کہیں رواج ہی نہ پڑ جائے۔ پلان اتنا زبردست تھا کہ ساری گیم الٹ ہو سکتی تھی۔ میں نے پانی کا لمبا سا گھونٹ بھرا اور ایک نیم کلاسیکل ڈکار مارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے میں اوپر بیڈ روم کا رخ کرتا، اچانک دروازہ کھلا اور چوکیدار اندر داخل ہوا۔ خوجا، کچھ اور چاہیے تو بتاؤ۔ میں نے قہر آلود نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں شکریہ، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ خوجا، شکریہ کی کیا بات ہے؟ تمہارا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ابھی بولو تو تمہارے لیے میٹھا پان لائے۔ اس کے لہجے میں حلاوت بھر آئی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اس وقت یہ خان نہیں بلکہ وہ مہربان ہے جس کی وجہ سے آج میں دوبارہ اس گھر میں ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میرا لہجہ بدل گیا۔ خان، ویسے تم ہو بہت اچھے۔ خان کے کانوں کی لوہیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے جلدی سے شلوار کی جیب میں ہاتھ مار کر نسوار نکالی اور میری خدمت میں راڈو گھڑی کی طرح پیش کی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے آنکھیں پھیرائیں۔ یہ پیار کا تحفہ ہے، ہماری طرف سے اسپیشل نسوار۔ میرا دل چاہا کہ خان کو کھری کھری سناؤ، لیکن اس کی مہربانی یاد آتے ہی نسبتاً نرم لہجے میں کہا، خان تم اتنی نسوار کیوں کھاتے ہو؟ خان نے آہ بھری، کیا بتاؤں خوجا، اب نسوار نہ کھائے تو ہمارا خون رکنے لگتا ہے۔ کمال ہے، ویسے یہ جو تم روز اتنے پیسے نسوار پر خرچ کرتے ہو، ایک ہی دفعہ کوئی اچھا سا گھوڑا کیوں نہیں خرید لیتے؟ میں نے تجویز دی۔ خان نے پہلے تو بے دہانی میں سر ہلا دیا، لیکن بات سمجھ میں آتے ہی وہ چونک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، باہر سے سیٹھ کی آواز آئی اور وہ سب کچھ بھول بھال کر باہر کی طرف لپکا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور خرامہ چلتا اوپر بیڈ روم میں جا پہنچا۔ فہمی بے چینی سے پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی گھرائی۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کھانا کھانے نہیں بھیجا تھا، میں اپنی نہیں تمہارے باپ کی بات کر رہا ہوں۔ بکواس مت کرو، کچھ پتا چلا؟ ہاں، پتا چل گیا ہے کہ میرے بارے میں تمہارے باپ کو کس نے بتایا تھا۔ کون ہے وہ؟ تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم صرف نام بتاؤ۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ فہمی کی پوری توجہ میری طرف تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تمہارے باپ کا مخبر تھانے دار ہے۔ کیا کہا؟ میرا جملہ سنتے ہی وہ اتنے زور سے اچھلی جیسے اس کے سر پر عدنان سمیع آ گرا ہو۔ یہ بکواس ہے، سراسر بکواس ہے۔ یہ بکواس تمہارے باپ نے کی ہے۔ شٹ اپ۔ میری پوری بات سنو گی تو بہت فائدے میں رہو گی، کیونکہ تمہارے باپ نے مجھے بہت سی اور بھی قیمتی معلومات فراہم کی ہے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور زور سے بیڈ پر مکہ دے مارا۔ میں اطمینان سے بیٹھا اس کی بے چینی سے پیار کشید کر رہا تھا۔ خوبصورتی بھی عجیب چیز ہوتی ہے، جتنا آگ میں جلتی ہے کندن بنتی جاتی ہے۔ یہ لڑکی میرے حواس پر چھاتی جا رہی تھی۔ اب تک تو میں اس سے چھٹکارے کی ترکیبیں سوچتا آیا تھا، لیکن پتہ نہیں مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں اس سے کسی قیمت پر علیحدہ نہیں ہو سکوں گا۔ شرعی لحاظ سے وہ میری بیوی تھی اور مجھے اپنی بیوی کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھنے کا پورا حق تھا۔ بولو، میں سن رہی ہوں۔ ایسے نہیں، اب گیند میرے کورٹ میں ہے، پہلے میرے باپ کو رہا کراؤ، پھر بتاؤں گا۔ تم بھول رہے ہو
कि मेरे एक इशारे पर तुम्हारे बाप की हड्डी पसली एक हो जाएगी, और तुम भी भूल रही हो कि जो थानेदार तुम्हारे इशारों पर नाच रहा है उसकी असल डोर तुम्हारे बाप के हाथों में है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तो पहले दिन से ही तुम पर मर चुका हूँ। ओके, मैं तुम्हारे बाप को रिहा करवा देती हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी होगी कि तुम मुझे तलाक दे दोगे? बाप को रिहा करवाने के एवज मैं तुम्हें तलाक नहीं बल्कि वो मालूमात दूंगा जो तुम्हारे बाप ने थानेदार के हवाले से मुझे दी है। मैं अभी थानेदार से कंफर्म करती हूँ, उसने धमकी दी। मुझे पता था कि वो ऐसा रिस्क हरगिज नहीं लेगी, लिहाजा इत्मीनान से पांव हिलाता रहा। उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर पर्स से फोन निकालकर थाने का नंबर मिलाने लगी। मैं बज़ाहिर खामोश बैठा था, लेकिन मेरे हाथों पैरों से जान निकलना शुरू हो गई थी। अगर उसने थानेदार से बात कर ली तो जितने जूते मुझे पड़ने थे उनकी तादाद का अंदाजा सिर्फ फरिश्ते ही लगा सकते थे। मैं इत्मीनान से पांव हिला रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो मेरे पांव हिल रहे थे वो अब इत्मीनान की वजह से नहीं, खौफ की वजह से हिल रहे थे। मैंने नोट किया कि मेरे सर के बाल भी कांपने लगे थे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं फहमी बात कर रही हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता सोफे से रेंगता हुआ जमीन पर आने लगा। मुझे पता था अब मेरा सोफे पर बैठने का कोई हक नहीं था। सारा प्लान खू खाते हुए चला गया था। पता नहीं वो कौन खुश नसीब होते हैं जिनके झूठ बरसों बाद खुलते हैं। मैंने तो जब भी झूठ बोला, बोलने से पहले ही खुल गया। फहमी की आवाज मुझे आना बंद हो गई थी और कानों में मुसलसल छितरों की आवाजें गूंज रही थी। शुक्र है मैंने पेट भरकर अच्छा खाना खा लिया था। मुझे पता होता कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी अच्छा खाना है तो मैं सारी जेबें कौरमे से भर लेता। वैसे भी इतने अरसे से यही सूट पहना हुआ था, अब तो वाकई मेरा लगने लगा था। तुम्हारा बाप रिहा हो गया है, उसने इतनी अहम बात इतने आम अंदाज में कही कि 4.5 मिनट मुझे समझने में लगे। फिर जैसे ही पूरा जुमला मेरे दिमाग में उतरा, मैं हक्का बक्का रह गया। क्या कहा? तुम्हारा बाप रिहा हो गया है, उसने सपाट लहजे में दोहराया। लेकिन कैसे? तुमने तो थानेदार को फोन किया था। हाँ, मैंने ही उसे फोन करके कहा कि तुम्हारे बाप को रिहा कर दे। अब तुम अपना वादा पूरा करो और बताओ कि डैडी ने इंस्पेक्टर के बारे में क्या बताया। मेरा दिल चाहा कि उठकर खुशी से नाचना शुरू कर दूं। मेरी कामयाब तदबीर की बदौलत अब्बा जेल से रिहा हो गए थे। मैं जल्दी से उठकर दोबारा सोफे पर बैठ गया। अब मैं उस पर बैठने का मुकम्मल तौर पर हकदार था। फहमी तो बड़ी जल्दी फंस गई थी। मैं तसव्वुर में देख रहा था कि अब्बा रिहा होते ही किसी खोता रेडी वाले से लिफ्ट लेकर घर पहुंच रहे हैं। मैंने बेटा होने का सही हक अदा किया था। मुझे अपनी फहम फरासत पर नाज महसूस होने लगा। अकलमंदी का एहसास मुझे अजीब सा नशा दे रहा था। बताओ भी, फहमी ने मुझे ख्यालात से निकाला। कैसे बताऊं कि मेरे लिए तुम कौन हो, तुम प्यार हो, तुम गीत हो, तुम। मैंने नाना पोटी करके डायलॉग शुरू कर दिए। वो भी शुरू हो गई। तुम खबीस हो, कमीने हो, जल्दी से सारी बात बताओ वरना मुझे गुस्सा आ गया तो जान से हाथ धो बैठोगे। मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और पहले से तयशुदा कहानी उसे सुनाना शुरू कर दी। तुम्हारे बाप ने बताया है कि इंस्पेक्टर उसका खास मुखबर है और उसी ने फोन करके उसे बताया था कि आपका दामाद थाने में है। तुम्हारा बाप बता रहा था कि इंस्पेक्टर उसे मंथली 10,000 रुपए लेता है और उसके मुखालिफिन को धमकाने का काम भी सर अंजाम देता है। यह भी पता चला है कि इंस्पेक्टर अनकरीब तुम्हारे बाप को कोई खुफिया बात बताने की कोशिश कर रहा है जिसका मुआवजा उसने 5 लाख तलब किया है। वो खुफिया बात क्या होगी? फहमी ने पहलू बदला। पता नहीं, ये तो तुम्हें और इंस्पेक्टर को ही पता हो कि तुमने आपस में क्या खुफिया बात की है। शट अप गधे, अपनी तरफ से अंदाजे ना लगाया करो। और कोई बात नहीं? इसका मतलब है इंस्पेक्टर ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। वैसे ये तो बताओ कि इंस्पेक्टर को तुम्हारे बारे में ये कैसे पता चला कि तुम मेरे डैडी के दामाद हो? मैं गड़बड़ा गया। इस सवाल का जवाब तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे फौरी तौर पर कोई जवाब ना सूझा। उधर फहमी की तीखी निगाहें मुझ पर गड़ी थीं। मैं जान गया कि मेरा बगैर पाँव का झूठ आखिर पकड़ा गया है। मैंने जल्दी से कहा, इंस्पेक्टर ने अपने तौर पर मालूम कराया होगा। किससे? हो सकता है शराफत ने उसे सारी बात बता दी हो। शराफत कौन? फहमी चौंकी। वही शराफत। शराफत वकील। तुम्हें तो पता है कि वकील और पुलिस का चोली दामन का साथ होता है। मैंने लगे हाथों शराफत को भी मुलव्वस करना जायज समझा। फहमी ने एक हुनकारा भरा और खामोशी से कुछ सोचने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, फहमी क्यों इन चक्रों में पड़ रही हो? एक दफा मेरे दिल में तो झांक कर देखो, तुम्हारे लिए कितना प्यार भरा हुआ है। आओ एक नई दुनिया बसाएं, अपना घर, जहाँ सिर्फ हम और हमारे 2 दर्जन बच्चे हों। उसने मेरी बात पूरी होने से पहले मुझे जोर से धक्का दिया और मैं सीधा सोफे की पुष्ट से जा टकराया। उसने एक झटके से अपने सैंडल उतार लिए। मेरी रूह फना हो गई। मैं उनकी कारकर्दगी से अच्छी तरह वाकिफ था। मैंने सर पे हाथ रखा और नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। फहमी मेरे पीछे भागी। नीचे उतरते ही मैं एकदम खामोश हो गया। सेठ खूबसूरत सामने सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था।
फहमी गुस्से से पागल हो रही थी, ताहम उसने भी खुद पर कंट्रोल किया और कोई आवाज पैदा किए बगैर सैंडल दोबारा पैरों में पहन ली। हमारा ख्याल था कि सेठ हमारी तरफ देखेगा, लेकिन शायद वो कोई शेर काबू करने के चक्कर में था। उसने हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और खामोशी से सामने वाली दीवार को तकता रहा। बिल आखिर मैंने हिम्मत की और सेठ के करीब जाकर बैठ गया। यही वो जगह थी जहां मैं फहमी के दस्तबर्द से महफूज रह सकता था। सेठ अब भी खामोश था। मैं 2-3 दफा खनकारा, लेकिन सेठ ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। काफी देर इसी तरह गुजर गई। मुझे कुछ अजीब अजीब सा महसूस हो रहा था। फहमी कोने वाले सोफे पर बैठी थी। अचानक सेठ ने एक गहरा सांस लिया और गंभीर लहजे में बोला, मुझे सब पता चल गया है। मैं जहां था वहीं जम गया। फहमी के भी पैरों तले जमीन निकल गई। यकीनन सेठ ने हमारी गुफ्तगू सुन ली थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। यकीनन मेरी आवाज ही सेठ तक पहुंची होगी। अब्बा अक्सर कहा करते थे कि तू इतना ऊंचा बोलता है कि रोजे महशर सूरे इसराफील के लिए भी कहीं तेरी खिदमत न मांग ली जाए। अब्बा अपने ठीक कहते थे, लेकिन कम से कम अब्बा के मामले में मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं आहिस्ता बोलता था तो उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंचती थी, और अगर ऊंचा बोलता था तो वो गुस्सा कर जाते थे कि बाप के सामने ऊंची जुबान में बात करता है। सेठ दोबारा बोला, मुझे सब पता चल गया है। किस बात का पता चल गया है डैडी? फहमी ने परेशानी से पूछा। मेरा छोटा भाई, तुम्हारा चाचा, मुझे कत्ल करवाना चाहता है। सेठ का जुमला सुनते ही मेरा और फहमी का रुका हुआ सांस एकदम बहाल हो गया। सेठ अक्सर ऐसे जुमले बोलता रहता था जिससे सुनने वाले को ख्वामख्वाह हार्ट अटैक होने का खदशा हो। लेकिन डैडी, आपको किसने बताया? वो आया था यहाँ, उसने खुद धमकी दी है, सेठ ने सपाट लहजे में कहा। उनकी ये जुर्रत, मैं उनका खून पी जाऊंगी, फहमी गुस्से से बोली और मैं गहरी सांस लेकर रह गया। ये लड़की खून की बड़ी प्यासी थी। पता नहीं ड्रैकुला के खानदान से थी या पार्ट टाइम ब्लड बैंक चलाती थी। सेठ खामोश रहा, लेकिन फहमी उठकर उसके पास आ गई। मैं चाचू को गोली मार दूंगी। नहीं बेटे, ही इज योर नेफ्यू, वो तुम्हारा चाचा है, ऐसा नहीं कहते। क्या चाचू ऐसे होते हैं? सारी जिंदगी हमें तंग करते आए हैं, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो उठकर बाप के और करीब आ गई। वो आपको क्यों मारना चाहते हैं? मैंने जल्दी से पूछा। तुम खामोश रहो, फहमी तेज लहजे में बोली। तुम कौन होते हो हमारे घरेलू मामले में दखल देने वाले? सेठ ने बड़ा शानदार जवाब दिया। भाई, ये मेरा दामाद और तुम्हारा शोहर है। अब इसे हमारे घरेलू मामलात में दखल देने का पूरा हक है। मेरा सीना फख्र से फूल गया। अब तो फहमी के बाप की भी मजाल नहीं थी कि वो मुझे कुछ कह सकता। मैं टांग पर टांग रखकर सेठ के करीब बैठ गया और फहमी को आंख मारकर बोला, अंकल आप फिक्र न करें, मेरे होते हुए कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। हालांकि मुझे कहना चाहिए था कि आपके होते हुए कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। वेलकम वेलकम, शुक्रिया शुक्रिया। मेरे बहादुर दामाद, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपने अंदर एक तवानाई का एहसास हुआ है। सेठ खिल उठा। मैंने अपने अंदर दमा होते हुए महसूस किया। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी भी सिमत गिरने वाला हूँ। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने बहादुर कहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि फौरन फहमी को अपने डोले दिखाऊं, मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगाऊं, जिंदा सांप खा जाऊं, टार्जन को माँ बहन की गालियां दूं, आर्नल्ड को चिमटी की तरह मसल दूं, रैम्बो की गर्दन मरोड़ दूं। दामाद बेटे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल कहानी क्या है। सेठ ने पूरी कुव्वत से एक कश लिया और धुआं मेरी तरफ फेंकते हुए सीधा हो गया। मैंने फहमी की तरफ देखा। हस्बे मामूल उसका मुंह ऐसे बन गया था जैसे खाली पेट कोलन पाउल को देख लिया हो। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की और हमतन गोश हो गया। सेठ ने लब खोले। माई सिस्टर, यानी मेरा भाई, मुझसे 4 साल छोटा है। हम दोनों के अलावा हमारे माँ बाप की कोई औलाद नहीं थी। मेरा भाई अलमदार शुरू से ही मार धाड़ और गुड पीपल्स यानी कि गलत लोगों की सोबत में उठता बैठता था। यहीं से उसकी जिंदगी जुराइम पेशा लोगों में बसर होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो उन्हीं के माहौल में ढलता चला गया। मेरे बाप को इस बात का बहुत दुख था। वो शहर के अच्छे खासे खाते पीते और इज्जतदार सेठ थे। उन्होंने अलमदार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आगे से और भी जिद्दी निकल आया। एक दिन अलमदार बैंक डकैती में पकड़ा गया। मेरे बाप को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसी दिन से अलमदार से कतई ताल्लुक कर लिया और सारी जायदाद मुझे इस शर्त पर सौंप दी कि इस जायदाद का कोई हिस्सा अलमदार को ना दिया जाए। ताहम अगर अलमदार कभी बीमार हो जाए या इलाज मुआवजे की जरूरत हो तो इस सूरत में कोताही ना की जाए और उसको बेहतरीन इलाज के हर मुमकिन पैसे दिए जाए। उन्होंने अपनी वसीयत में यह लिखवाया था कि मेरे बड़े बेटे लतीफ की बर्थ यानी कि मौत की सूरत में सारी जायदाद छोटे बेटे अलमदार को ट्रांसफर हो जाएगी। लतीफ कौन है? मैंने पूछा। सेठ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर बोला, आप अपना तारुफ हवा बहार की है। मैं बगलें झांकने लगा। पता नहीं सेठ ने क्या कहा था और क्यों कहा था। शायद वो भी मेरी कैफियत समझ गया था, इसलिए एक आह भरकर बोला,
خاکسار کو لطیف کہتے ہیں۔ یہ خاکسار کون گدھا ہے؟ میں نے منہ بنایا۔ سیٹھ کو جیسے کرنٹ سا لگا، وہ صوفے سے پھسل کر نیچے قالین پر جا گرا اور اس کا سگار ہاتھ سے اچھل کر سیدھا فہمی کی گود میں جا گرا۔ فہمی بدحواس ہو گئی اور چیختی چلاتی کپڑے جھاڑنے لگی۔ ذرا سی دیر میں عجیب سا منظر ہو گیا تھا۔ سیٹھ جلدی سے کھڑا ہونے کی کوشش میں پھر گر گیا۔ فہمی سگار کو ایسے پیروں تلے مسل رہی تھی جیسے وہ سگار نہیں میں ہوں، اور میں ہونک بنا صوفے پر بیٹھا باری باری ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چیخو پکار کی آواز سن کر چوکیدار تیزی سے اندر داخل ہوا اور حیران رہ گیا۔ کیا ہوا صاحب؟ کیا ہوا؟ یہ اس نے کیا ہے، فہمی نے چلاتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا۔ چوکیدار نے میری طرف دیکھا، پھر یکدم شرما کر بولا، نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتی۔ فہمی یکدم رک گئی۔ کون نہیں ایسا کر سکتی؟ چوکیدار نے مزید شرماتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا اور میں شرم سے کیچڑ ہو گیا، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں اتنے بڑے سیٹھ کا داماد ہوں، مجھے ایک چوکیدار سے ذرا سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ میں نے گرج کر کہا، خان تم واپس جاؤ۔ اپنی طرف سے تو میں گرجا تھا، تاہم یہ میری زندگی کی پہلی گرج تھی، اور اسے سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے گلے کے اندر سے کوئی فاقہ زدہ چوہا بولا ہے۔ چوکیدار نے میرا حکم سر آنکھوں پر رکھا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ گیا۔ اتنی دیر میں سیٹھ جم کر کھڑا ہو چکا تھا اور غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے گدھا کس کو کہا تھا؟ آپ کو تو نہیں کہا انکل، میں نے صفائی پیش کی۔ ابے خاکسار میں ہی ہوں، تو نے مجھے ہی گدھا کہا ہے۔ میری جان نکل گئی۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا، انکل میرا مطلب یہ تھا کہ آپ خاکسار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو سیٹھ ہیں، سیٹھ خوبصورت۔ سیٹھ جھانسے میں آ گیا اور اپنے غلیظ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، اوہ آئی سی، آئی واز رائٹ، میں غلط تھا، سوری۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ سیٹھ دوبارہ سے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ فہمی جلد از جلد مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مجھے کن اکھیوں سے اشارے شروع کر دیے تھے۔ مجھے سب سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں جان بوجھ کر انجان بنا رہا اور نظریں دوسری طرف جما دی۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر فہمی کو تاؤ آ گیا۔ اس نے گھور کر میری طرف دیکھا، پھر اطمینان سے کھڑی ہوئی اور اوپر جاتے ہوئے مڑ کر بولی، شاہ رخ میں ذرا بیڈ روم میں جا رہی ہوں، ذرا تھانے فون کرنا ہے، آپ کو ٹائم ملے تو آ جانا۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ خدا نے اسے طرح نکالنے کی خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ الو کی پٹھی ایک جملہ کہتی تھی اور میرے ہوش و حواس گم کر دیتی تھی۔ میں نے سیٹھ کی طرف دیکھا، وہ نیا سگار سلگا رہا تھا۔ فہمی کھٹ کھٹ سینڈل کھٹکاتی اوپر چلی گئی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ سٹینڈ اپ، تشریف رکھو، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ سیٹھ نے مجھے اشارہ کیا اور میں جلدی سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ فہمی نے آخری سیڑھی سے ایک بار پھر پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ بیٹی کی بات مانتا تو باپ نے ناراض ہو جانا تھا، لہذا خاموشی سے سیٹھ کے جملے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد سیٹھ نے دوبارہ بات شروع کی، آج ٹمورو میرا بھائی میرے گھر آیا تھا۔ آپ کو قتل کرنے؟ میں نے فوراً اندازہ لگایا۔ سیٹھ نے گھور کر میری طرف دیکھا، پھر بولا، نہیں، وہ اگر مجھے قتل کرے گا تو خود نہیں کرے گا، یہ کام وہ کسی اور سے بھی لے سکتا ہے۔ تو پھر وہ کیوں آیا؟ وہ ہر مہینے آتا ہے 5 لاکھ روپے لینے کے لیے۔ 5 لاکھ ہر مہینے؟ کیوں؟ ساتھ ہی مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ آج کل بار بار میرے سامنے گھوم پھر کر 5 لاکھ کا ذکر کیوں آ رہا تھا۔ میرے سابقہ تجربات سے ثابت تھا کہ ہر 5 لاکھ کے ساتھ میرے لیے نئی مصیبت کا دروازہ کھلتا تھا۔ ادھر سیٹھ نے میری بات جاری رکھی، وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی بیماری ہے جس کے علاج پر ہر ماہ 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ بیماری پر 5 لاکھ؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے تو آج تک محلے کے ڈاکٹر کو ہر بیماری کے علاج کے عوض 20 روپے ہی دیے تھے۔ یہ ڈاکٹر ہمارے محلے میں سب سے مہنگا ڈاکٹر کہلاتا تھا اور پارٹ ٹائم کلفیاں بیچتا تھا۔ مجھے جب بھی نزلہ زکام ہوتا تھا یہی ڈاکٹر کام آتا تھا۔ ویسے بھی ہم غریبوں کو کبھی اعلیٰ درجے کی بیماری نہیں لگتی۔ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ غریبوں کی زیادہ تر بیماریاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، مثلاً پھوڑے، پھنسیاں نکل آنا، ایک آنکھ خراب ہو جانا، ٹی بی، کالی کھانسی، کھٹے ڈکار، باری کا بخار، کان بہنا، قبض ہو جانا یا قبض بالکل ہی کھل جانا۔ اور تو اور ابا کہتے تھے کہ اگر زیادہ بھوک لگے تو یہ بھی بیماری ہوتی ہے، لہٰذا اگر کسی دن میں 2 کی بجائے 3 روٹیاں کھا لیتا تو ابا فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے۔ کلفیاں بیچنے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی زیادہ تر اصطلاحیں اپنے پارٹ ٹائم پیشے سے متعلق ہوتی تھیں۔ یہ ہمارے محلے کا واحد بندہ تھا جس نے باقاعدہ حج کیا ہوا تھا، لہٰذا پورے محلے میں اسے اللہ کا شدید نیک بندہ سمجھا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب انتقال فرما گئے۔ جمعے کا دن آیا تو خطبے کے لیے کسی مولوی کا بندوبست نہ ہو سکا
उस मौके पर मोहल्ले वालों की नजर अचानक डॉक्टर साहब पर पड़ी और उन्हें ख्याल आया कि क्यों न डॉक्टर हाजी की खिदमत से इस्तेफादा किया जाए। डॉक्टर साहब से गुजारिश की गई, जिसे डॉक्टर साहब ने थोड़ी सी पसोपेश के बाद कबूल फरमाया और कुल्फियों की रेडी एक साइड पर लगाकर मौलवी के मिंबर पर चढ़कर खुतबा देते हुए बोले, ए लोगो, नमाज पढ़ो, नेक अमल करो, रोजे रखो, ज़कात दो, अल्लाह की इबादत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। जन्नत में हूरें होंगी, प्यारी प्यारी, सफेद सफेद, खूबसूरत, खोए वालियां मिलाई वालियां। माफी चाहता हूँ, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। असल में सेठ का जुमला ही ऐसा था कि मुझे डॉक्टर हाजी याद आ गया। मेरी हैरत देखकर सेठ ने एक हुनकारा भरा और बोला, जैसा कि मेरे बाप ने वसीयत में लिखा था कि अलमदार को सिर्फ उसके इलाज के लिए पैसे मिल सकते हैं, इसलिए वो अपने साथ पूरे डॉक्टरी सर्टिफिकेट और बिल लेकर आता है, जिनकी रूह से मुझे उसे मजबूरन हर माह 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। आज भी वो मुझसे 5 लाख लेने आया था। आपने दे दिए? नहीं, मुलाजिम को बैंक से लाने के लिए भेजा है। अलमदार दोबारा आएगा। मैंने उसे 2 घंटे तक दोबारा आने के लिए कहा था। लेकिन आपने तो बताया था कि उसे जेल हो गई थी। हाँ, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। वो जेल से छूट कर आया तो और भी पुख्ता मुजरिम बन चुका था। उसने सियासी लोगों से अपनी वाबस्तगियां कायम कर ली हैं। उसने आज आपको क्या धमकी दी? मैं तफ्तीश के मूड में आ गया। सेठ ने पहलू बदला और एक गहरा कश लेते हुए बोला, उसने कहा है कि मुझे बाप की जायदाद में से बराबर का हिस्सा दे दो, वरना फहमी यतीम हो जाएगी। नहीं, मैंने लंबी फिल्मी स्टाइल की चीख के साथ एक हाथ अपने दिल पर और दूसरे सेठ के मुंह पर रख दिया। मेरे होते हुए फहमी यतीम नहीं हो सकती। सेठ ने मुंह बनाया और मेरा हाथ हटाते हुए बोला, तुम उसके शोहर हो, बाप नहीं। उस वक्त मुझ पर राज खुला कि यतीम वो होता है जिसका बाप ना हो। हालांकि मैं आज तक यतीम उसे समझता आया था जिसके पास खाने को कुछ ना हो। इतने में ऊपर से फहमी की आवाज आई, शाहरुख, अमेरिका से तुम्हारा फोन है। फहमी की आवाज सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। खुदा की पनाह, इतना बड़ा झूठ! मुझसे तो कभी टेलीफोन ऑपरेटर ने बात करने की जहमत नहीं की थी। मैंने कई दफा रॉन्ग नंबर भी मिलाकर देखा था। आगे से टेप की आवाज आती, ए बेगैरत, इस वक्त तमाम लाइन मसरूफ है, कुछ देर बाद बकवास करना। फहमी दोबारा चिल्लाई, शाहरुख, तुम्हारा फोन है, शायद अमेरिका से कोई साइंसदान तुमसे बात करना चाहता है। मेरी शक्ल रोने वाली हो गई। वो निहायत इज्जत से मुझे जलील कर रही थी। अमेरिका से साइंसदान? सेठ चौंक उठा। भाई वाह दामाद, तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो। हाँ जी, मैंने आने वाले आंसू जब्त करते हुए सर हिलाया। तुम्हारे ख्याल में यह किस साइंसदान का फोन हो सकता है? मैं गड़बड़ा गया। फहमी खुद तो ऊपर भाग गई थी और मेरी जान को अजाब डाल दिया था। अब मैं क्या जवाब देता? मुझे अमेरिका के साइंसदानों का क्या पता। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि अमेरिका जहाज से जाते हैं या बस से। ताहम मैंने जल्दी से जहन पर जोर डालकर मैट्रिक के हाफजे को खंगाला और कहा, मेरा ख्याल है न्यूटन का होगा। न्यूटन का फोन? ओह माय गॉड, लेकिन वो तो फोत नहीं हो चुका। सेठ ने सर खुजाया और मैं अपनी बात पर मजीद पक्का हो गया। नहीं सेठ साहब, न्यूटन तो जिंदा है। अभी पिछले हफ्ते तो उसने अपने छोटे बेटे का अकीका किया है। अकीका? सेठ बेचैन हो गया। तो क्या न्यूटन मुसलमान है? सब कुछ गड़बड़ हो गया था, लेकिन मैं फंस चुका था। अपनी बात से फिरता तो सारा राज खुल जाना था, लिहाजा जी कड़ा करके कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो तो बड़ा रासिखुल अकीदा मुसलमान है। सेठ ने उलझे हुए अंदाज में गर्दन हिलाई। हैरत है, वैसे उसका नाम तो मुसलमानों वाला नहीं। मैंने जलतू जलालतू पढ़ा और कुछ सोचते हुए कहा, वो असल में ये उसका निकनेम है, उसका असल नाम है नुमान तनवीर। बस बचपन से ही सारे उसे न्यूटन कहते थे, जो बिगड़कर न्यूटन बन गया है। ओह, तो ये बात है। सेठ ने दम बखुद होते हुए सर हिलाया। फहमी ऊपर से सारी गुफ्तगू सुन रही थी, लिहाजा तीसरी बार चिल्लाई, शाहरुख, न्यूटन कह रहा है कि कॉल लंबी पड़ रही है और कार्ड खत्म होने वाला है, जल्दी आ जाओ। अचानक सेठ को कोई ख्याल आया और वो पुरस्कार लहजे में मेरे कान के करीब होते हुए बोला, ये न्यूटन वही है ना, एटम बम का खालिक? मैंने जहन को तकलीफ देने के बजाय झट से कहा, जी वही है। सेठ ने मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा, फिर सरगोशी की, कहीं तुम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों को तो नहीं बेच रहे? टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन न्यूक्लियर मेरे सर से गुजर गया। ताहम मैंने पुरवकार लहजे में कहा, सेठ साहब, मैं ऐसा साइंसदान नहीं हूँ। मैंने महसूस किया कि जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, कमरे की हर चीज खिखलाकर हंसने लगी। वेरी बैड, बहुत अच्छे। आई हेट यू, मुझे तुम पर फख्र है। जाओ फोन सुनो। पता नहीं न्यूटन ने क्या जरूरी बात करनी है। सेठ ने मेरा कंधा थपथपाया। मैं आजिज़ाना अंदाज में उठा और ऊपर की तरफ कदम उठाए ही थे कि चौकीदार तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और बोला, सेठ साहब, तुम्हारा भाई फिर आई है। सेठ ने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा और सपाट लहजे में कहा, ठीक है, उसे इधर ही भेज दो। चौकीदार वापस मुड़ा और कमरे से निकल गया। मैं काफी सारी सीढ़ियां तय कर चुका था, लेकिन चौकीदार के जुमले ने मेरे बढ़ते हुए कदम रोक दिए।
میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون خوش قسمت ہے جو ہر ماہ اپنی بیماری کے نام پر سیٹ سے 5 لاکھ وصول کر جاتا ہے۔ اوپر آؤ، فہمی ادھکھلے دروازے سے گرائی۔ آتا ہوں، ابھی آؤ، ابھی آتا ہوں۔ ابھی کون سا رات ہوئی ہے؟ میں نے اسے تسلی دی اور واپس نیچے اتر آیا۔ فہمی کے دانت پیسنے کی آواز مجھے پہلی سیڑھی تک آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سیٹ صوفے سے اٹھ چکا تھا اور بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کھڑا رہوں، بیٹھ جاؤں یا سیٹ کو تسلی دوں۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں دروازے کی طرف گھوما اور پتھر کا ہو گیا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں۔ اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے کمنٹ میں نیکسٹ لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے۔